ایئر بس حادثے کے بعد PIA کا اہم اقدام، فلائٹ آپریشنز کنٹرول سسٹم تبدیل کرنے کا فیصلہ، جدید اور عالمی معیار کے مطابق سسٹم ترکی سے حاصل کیا جائے گا، قومی ایئر لائن کی سروس ڈیلیوری بھی عالمی معیار کی ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی حادثے کے شکار طیارے کے شہید کیپٹن سجاد گل کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت، فاتح خوانی کی، حادثے کی تحقیقات شفاف طریقے سے ہوں گی، اعجاز شاہ کی یقین دہانی۔ کورونا مزید 30 زندگیاں نگل گیا، اب تک 1197 اموات، ملک بھر میں 57,705 شہری متاثر، سندھ 22,934، پنجاب 20,654، خیبر پختونخوا 8,080 اور بلوچستان میں 3,468 کیسز، 18,314 مریض صحتیاب۔ سندھ میں کورونا کے مزید 5 مریض جاں بحق، تعداد 374 ہو گئی، 248 مریضوں کی حالت تشویشناک، احتیاط کے بغیر وبا کو روکنا ممکن نہیں، عوام تعاون کریں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ۔ وزیر صحت پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس، کورونا مریضوں کے اعداد و شمار اور اسپتالوں میں سہولیات کا جائزہ، عوام وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کریں، یاسمین راشد۔ احتیاط نہ کی تو کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں پلازما سے علاج کا آغاز کر دیا، خیبر پختونخوا حکومت عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے تمام تر اقدامات کر رہی ہے، اجمل وزیر۔ کورونا متاثرین اور اموات کی شرح میں اضافے پر تشویش کا اظہار، عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے جامع قومی حکمت عملی ناگزیر، مشترکہ مفادات کونسل کا فوری اجلاس بلا کر حالات کا جائزہ لیا جائے، شہباز شریف۔ کورونا کے بغیر بھی ملکی معیشت دیوالیہ ہو چکی، ٹڈی دل نے ہزاروں ایکڑ فصل تباہ کر دی، لیکن نااہل اور نا تجربہ کار حکمرانوں کو پرواہ نہیں، متاثرین کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کیا جائے، حکومت صرف مخالفین کی پگڑیاں اچھالتی ہے، احسن اقبال۔ حکمران بری طرح ناکام، کارکردگی انتہائی مایوس، وبا بھی حکومت اور اپوزیشن کو اکٹھا نہ کر سکی، عجیب و غریب SOPs کی وجہ سے بیمار افراد اسپتال جانے سے ڈرتے ہیں، سراج الحق کی تنقید۔ پتوکی میں المناک حادثہ، پھاٹک کراس کرتے ہوئے کار ٹرین کی زد میں آ گئی، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق، لواحقین کا احتجاج، ملتان روڈ بلاک کر دیا، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ عالمی ادارہ صحت نے ہائیڈرو آکسی کلوروکوین کا کلینکل ٹرائل روک دیا، یہ دوا کورونا کے مریضوں میں موت کے امکانات بڑھا سکتی ہے، WHO کی وارننگ۔ پشاور کا قصہ خوانی بازار صدیوں پرانی تاریخ کا امین، وقت کے ساتھ ساتھ قدیمی بازار کی رونقیں ماند، قہوہ خانوں کی بھی چند ہی دکانیں باقی، دن کو کاروبار، رات کو یار دوستوں کی محفلوں کا اہتمام۔ جو بھی کوئی آتا ہے پشاور میں ضرور وہ قصہ خانی ہو کے گزرتا ہے، ہو کے جاتا ہے، ایک مشہور تاریخی بازار ہے، لیکن اب حالات وہ چینج ہو گئے ہیں، اب وہ چیز نہیں رہی ہیں۔ ادھر ٹانگے چلتے تھے، خوڑ ہوتا تھا، لوگ باہر نکل کے بیٹھ کے سکون کے ساتھ قہوہ پیتے تھے، اور قہوہ خانہ یہ مشہور قصہ خوانی ہے، ابھی تو قصہ خانی مشہور جو خالی ختم ہو گئی ہے، قہوہ خانے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اب تو وہ باتیں ہے ہی نہیں ہیں، نہ قہوے کی دکانیں ہیں، نہ وہ ہریالی ہے، 2-3 درخت آپ کو نظر آئیں گے، پہلے تو یہاں ہریالی تھی۔ عید کے تیسرے روز بھی سورج کا پارا ہائی، دادو اور نواب شاہ میں درجہ حرارت 43، لاہور میں 43 کو چھو گیا، جموں میں درجہ حرارت 41، سری نگر 30، بارہمولہ اور اننت ناگ میں 82 ریکارڈ۔ PCB میں نیا عہدہ متعارف، ثقلین مشتاق ہیڈ آف انٹرنیشنل پلیئرز ڈیولپمنٹ مقرر، سابق آف سپنر 1 جون سے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔
अस्सलामुअलैकुम, खबर की दुनिया के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं उजैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, तफसीलात ब्रेक के बाद। आगाज में आपको खबर दें, कराची में PIA तैयारे की हादसे की तहकीकात के लिए एयरबस माहिरीन की टीम फ्रांस से कराची पहुंच गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की टीम को ब्रीफिंग दी गई। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात में टीम ने मॉडल कॉलोनी में हादसे के मकाम का दौरा भी किया। मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से मोनिस अहमद की रिपोर्ट में। दूसरी जानिब DNA टेस्ट करने वाली टीम के डॉक्टर हुमायूं का कहना है कि तैयारा हादसे में जांबाहक अफराद की फिंगरप्रिंट और दांतों के जरिए शनाख्त का अमल जारी है। जल्द तमाम मैयतें वरसा के हवाले कर देंगे। अब तक हमें 21 फैमिलीज़ ने अपने वरासान के डेंटल रिकॉर्ड्स भेज दिए हैं। तमाम वरासान से गुजारिश है कि जितना ज़्यादा डेंटल या मेडिकल सर्जिकल रिकॉर्ड अवेलेबल हो हम तक पहुंचाइए। मोबाइल हॉस्पिटल नज़र आ रहे हैं, ये सिंध गवर्नमेंट की रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने इनके जो सेक्रेटरी साहब हैं सुमरो साहब, आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, उन्होंने ये बड़ी जल्दी हम तक पहुंचाए। इनकी वजह से हमें एक अच्छी वर्किंग स्पेस मिली है और हमें आसानी से काम करने का मौका मिल रहा है। शनाख्त होने के बाद ये डॉक्यूमेंट पुलिस सर्जन के हवाले कर दिया जाएगा और पुलिस सर्जन कानूनी तरीके से वो बॉडीज़ जो हैं हवाले कर देंगे लाहिकीन के। जिक्र वजीर दाखिला एजाज शाह का, जिनका कहना था कि हादसे का शिकार होने वाली फ्लाइट के पायलट ने जहाज को बचाने की पूरी कोशिश की, मामले की शफाफ तहकीकात होंगी। वफाकी वजीर दाखिला हादसे का शिकार PIA के तैयारे के शहीद कैप्टन सजाद गुल के घर गए। उन्होंने अहले खाना से ताजियत और फातिहा खानी की। इस मौके पर एजाज शाह का कहना था कि गम की घड़ी में पायलट सजाद गुल के खानदान के साथ हैं। वजीर दाखिला ने मरहूम के वालिद को यकीन दहानी करवाई कि वजीर आजम इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हादसे की तहकीकात शफाफ तरीके से होंगी। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि पत्तोकी में कार ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पत्तोकी में कार फाटक क्रॉस करते हुए खैबर मेल ट्रेन की जद में आ गई। हादसे में 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा फाटक मुलाजिमीन की गफलत से पेश आया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और इंतजामिया से रिपोर्ट भी तलब कर ली। आपको बताएं कि ये CCTV फुटेज भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये इस हादसे की है जो कि पत्तोकी में पेश आया। पत्तोकी में कार ट्रेन की जद में आ गई और इस हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए। आपको बताएं कि इस हादसे में 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं और ऐनी शाहिदीन ये बता रहे हैं कि यह हादसा फाटक मुलाजिमीन की गफलत के बायस पेश आया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 30 अफराद की जान ले ली है। मूजी वबा से जाँ बहक अफराद की तादाद 1197 हो गई। मुतासरा अफराद की तादाद 57,000 से भी ज्यादा हो गई। जबकि अवाम की जानिब से कोरोना SOPs नजरअंदाज किए जाने पर डॉक्टर जफर मिर्जा ने ईद के बाद लॉकडाउन सख्त करने का इशारा दे दिया। दूसरी जानिब सिंध भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सिंध भर में कोरोना वायरस के 573 मजीद नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस की सूरत हाल से मुताल्लिक बयान जारी करते हुए कहा, गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 2327 टेस्ट किए गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 542 मरीज सेहतियाब हुए। सेहतियाब होने वाले मरीजों की मजमूई तादाद 8515 हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आवाम को एहतियात करनी चाहिए। एहतियात के बगैर कोरोना वायरस को रोकना मुमकिन नहीं। उधर मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर का कहना है कि एहतियात ना की तो कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में प्लाज्मा से इलाज का आगाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आलमी वबा पर काबू पाने के लिए तमाम तर इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इस वक्त इस कोरोना वबा के जंग जिस तरीके से लड़ रही है, इसका कोई मिसाल नहीं है। यहाँ पे जो प्लाज्मा के हवाले से ये इनिशिएटिव भी, ये क्रेडिट भी HMC को जाता है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स डॉक्टर शहजाद और उनकी पूरी टीम को जाता है कि उन्होंने वो शुरू किया प्लाज्मा का जो इनिशिएटिव है। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम समाजी दूरी
اختیار کرے اور وہ احتیاطی تدابیر جو حکومت نے وضع کردہ ہے جو ڈاکٹر صاحبان بتاتے ہیں اس پہ خوددارہ عمل کرے.